Assalamu alaikum and welcome to the discussion on the recent news that you might have heard that EBL and Pran Agro Limited has agreed upon an agreement on an interest rate swap. Country's first Taka interest rate swap as claimed, and আমি বেসিক্যালি এই ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপের বিষয়টা ডিসকাশন করব in perspective of whether this agreement has been beneficial for both the parties or otherwise who is in the winning position in this agreement. তো আমি কিছু ক্যালকুলেশনও করেছি এটার জন্য and আমি কিছু অ্যাজাম্পশনও ধরে নিয়েছি. I will discuss everything here, but firstly let's discuss from the base. So EBL and Eastern Bank Limited and Pran Agro Limited একটা agreement-এ গিয়েছে interest rate swap-এর. You might have seen the news. And এই interest rate swap agreement-এ কি ছিল এবং কি হয়েছে সেটা নিয়ে ডিটেইলসে আলোচনা করার আগে let's see what is interest rate swap basically. So interest rate swap হচ্ছে কি একটা ওভার দ্য কাউন্টার ডেরিভেটিভ যার থ্রুতে আপনি আপনার ইন্টারেস্ট রেট রিলেটেড যে বেনিফিটটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি আদার পার্টির সাথে শেয়ার করতে পারবেন. আমি যদি আরো প্রিসাইসলি বলি, interest rate swap is an agreement between two companies through which one party pays the fixed rate and receives the floating rate, and other party does the vice versa. Or in other words, if I say like that, এরকম, if I say there are two companies, company A and company B, let's say যে তারা বাইরের বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, ব্যাংকস, এনবিএফআইস থেকে একটা চড়া সুদে তাদেরকে ঋণ নিতে হয়. Both applies for these two companies. But when they decide that যে না, আমরা এত চড়া সুদে ঋণ বাইরে থেকে না নিয়ে what about আমরা আলাদা আলাদা করে ঋণ নিলাম বাইরে থেকে, and then we have swapped our interest rates, and then we share the benefit of our owns through this swap. What I'm trying to say is, if you consider this example here where let's say company B has taken a floating rate loan, and floating rate loan মানে কি সেটা আমি এক্সপ্লেইন করব একটু পরে. floating rate loan, and let's say our company A has taken a fixed rate loan from bank. Both of these companies have taken loans from banks. Now these two companies have decided on to exchange their benefits of taking the loan from these banks, and so they decided that company A will pay the floating rate of company B, and company B will pay the fixed rate of company A. So what they do is, here the company A will pay the floating rate here, and the company B here will pay the fixed rate here. Thus এইভাবে যেটা হলো, কোম্পানি বি যেহেতু ফ্লোটিং রেট ওকে পে করছে, ফিক্সড রেট যেহেতু ওকে পে করছে, এই ফিক্সড রেটটা দিয়ে কোম্পানি এ এই ব্যাংকে পে করে দিল, এবং কোম্পানি এ ওকে কোম্পানি বি কে যেটা ফ্লোটিং রেট পে করতেছে, কোম্পানি বি ওই ফ্লোটিং রেটটা দিয়ে যে লেন্ডিং দিছিল ফ্লোটিং রেট লোন সেটা শোধ করে দিল. আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো? হচ্ছে কোম্পানি বি is actually paying the fixed rate, and company A is actually paying the floating rate. They have transformed their liabilities. So it was taking the fixed rate liability, and it has transformed that liability into the floating rate, and company B
did the other thing where it just changed its floating rate liability to the fixed rate, where it is paying the fixed rate, and it had the floating rate, so it had nullified that floating rate here. সো ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাচ্ছে যে কোম্পানি এ আর কোম্পানি বি দুইটার লাইবিলিটি ট্রান্সফর্মড হয়ে গেল এখানে। সো ইভিএল এবং প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেড এদের ক্ষেত্রেও কাইন্ড অফ সেম সেম থিং হ্যাপেন্ড। আই উইল ডিসকাস ইট। আচ্ছা, আমি বলতেছিলাম ফ্লোটিং রেটের ব্যাপারটা কি ছিল। ফ্লোটিং রেট ব্যাপারটা হচ্ছে যেই রেটটা ভেরিয়েবল, অর্থাৎ আমরা জানি একটা লোন সাধারণত নেওয়া হয় ফিক্সড রেটের উপর, বাট ইফ দ্যাট ইন্টারেস্ট রেট অন লোন ইজ ভেরিয়েবল অন এ সার্টিন টাইম পিরিয়ড, এই লোনের রেটটাকে বলা হবে ফ্লোটিং রেট লোন। আদারওয়াইজ এটাকে ফিক্সড রেট লোন হিসেবে আমরা নর্মালি টিপিক্যালি জানি যে ফিক্সড রেট লোনের উপর হচ্ছে ফিক্সড রেট ইন্টারেস্ট রেটের উপর লোন হয়ে থাকে। বাট দ্য থিং ইজ যে হ্যাঁ, ফ্লোটিং রেট লোনও হতে পারে। লেটস সে যে আমাদের আচ্ছা, আমি যেটা ওখানে তো আসবোই। মানে ফ্লোটিং রেট লোন বলতে ধরা যাক হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি যে একটা ব্যাংক ফর এ রিটেইল লোন হয়তো সে অ্যালাউ করলো হচ্ছে কি 10% লোন অন রিটেইল। সো এইটাকে বলা হবে ফিক্সড রেট, তুমি ফিক্সড রেটে 10% পে করবা, দ্যাটস ইট। বাট হোয়াট ইফ দ্য ব্যাংক সেইজ দ্যাট নো, ইউ উইল পে মি এ ফ্লোটিং রেট দ্যাট ইজ ট্যাগড উইথ লেটস কল দ্য ইন্টারব্যাংক রেপো রেট। এই রেটের সাথে ট্যাগ করে দিল, বলল এই রেটটা যখন চেঞ্জ হবে তোমার লোনের রেটটাও চেঞ্জ হবে। ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যদি হয় 4%, I will pay 4%. If it becomes 5%, I will pay 5%. If it becomes 6%, I have to pay 6%. And this rate changes after a certain period of time. And এই চেঞ্জ হওয়ার পর যে রেটটা আসে সেটা আমাকে পে করতে হবে, অর্থাৎ আমাকে নতুন যে রেটটা আসছে সেটার উপরে আমাকে ইন্টারেস্ট রেটটা পে করা লাগতেছে ইন দ্য ফ্লোটিং রেট লোন। Interbank lending rate, interbank repo rate changes, not lending rate. Interbank repo rate changes. Like as this interest rate, as this repo rate changes, your interest rate will change, because your interest rate that the bank is charging on your retail loan is tagged with this interbank repo rate. That's why you need to pay not a fixed rate but a floating rate payment in a floating rate কনসেপ্টটা। সো আমি ফিরে আসি এখানে, ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপের কনসেপ্টটা এখানে আমাদের হয়ে গেল। নাও what happened in terms of the situation of EBL and Pran Agro Limited, তার আগে আমি এক্সপ্লেইন করি হচ্ছে গিয়ে তাদের ইন্টারেস্ট রেটের স্ট্রাকচারটা কিরকম ছিল। So from the news we gathered that EBL will, আচ্ছা আমি আমার এক্সেল হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এখানে, ওকে। So it was the information of that যে EBL has come to an agreement with Pran Agro যে একটা ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপে যাবে। It was the news on August 23 এই বছরের, and ফার্স্ট কোয়ার্টার অ্যাভারেজ, আচ্ছা হ্যাঁ 23 তে নিউজটা ছিল। নিউজটা কি ছিল একটু ডেসক্রিপশনে ফিরে যাই, তাহলে হয়তো বুঝতে ইজি হবে আমাদের জন্য। আচ্ছা এটা একটু, আচ্ছা থাকুক, সমস্যা নেই। So EBL Pran sign interest rate swap deal. So the bank by the EBL will pay Pran at 7%, but the Pran will repay at an interbank repo rate. ফার্স্ট নিউজটা এটা আমরা পেলাম। সেকেন্ড যে নিউজটা আমরা পেলাম, আচ্ছা এটা আমি একটা কাজ করি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন ছিল, আমি একটু পরে এটা ডিসকাশন করব। আচ্ছা হ্যাঁ, হোয়াট আই ওয়াজ সেইং যে ইবিএল লিডিং প্রাণ এগ্রোর সাথে একটা ডিলে গেল, যে একটা এগ্রিমেন্টে গেল, ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপের এগ্রিমেন্ট, এবং এখানে ডিটেলস এখানে আছে। আন্ডার দিস ডিল EBL will pay Pran at fixed 7%,
while Pran will pay EBL based on interbank repo rate every quarter for a year, the bank said in a statement. Okay, so first এই লাইনটা আমি যদি এক্সপ্লেইন করি আবার আমি সেই ফ্লোটিং রেট ফিক্সড রেটের এক্সাম্পলে এইখানে আবার ফিরে যাই এখানে কোম্পানি এ এটাকে আমি যদি বলি ইবিএল আর এখানে কোম্পানি বি এটাকে যদি আমি বলি হচ্ছে গিয়ে প্রাণ আচ্ছা আমি নতুন ভাবে দেখাই সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই সো লেটস সে ইবিএল and let's say প্রাণ here এখন EBL আর প্রাণ এমন একটা এগ্রিমেন্টে গিয়েছে যেখানে EBL will pay প্রাণ at a fixed rate of 7%. It is fixed. That won't change. That won't change. But Pran will pay EBL at a floating rate, which is the interbank repo rate here. এখানে বলছে interbank repo rate. এটা হচ্ছে floating rate. আমি আগেও ডিসকাশন করেছি interbank repo rate changes. So interbank repo rate will be paid by the Pran to the EBL in exchange of the receipt Pran is getting is 7% fixed rate. So Pran এইভাবে হচ্ছে কি তার আচ্ছা সরি এইভাবে হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ ডিলটা সম্পন্ন হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে এখন বলা হচ্ছে যে the Bangladesh Bank publishes the IBR rate daily and first quarter average was 6.37%. Yes, actually true. Bangladesh Bank regular হচ্ছে interbank repo rate publish করে. If you go to the Bangladesh Bank's website, you can see here the repo rate. It is 6.66% for the day 22nd August, and it is 6.5% and 6.6% for the 21st August. So এখানে দেওয়া আছে 6.5%, but our average here the newspaper is saying that 6.38%. Where we did here 6.37% actually. Okay, now এখন আমি হচ্ছে কি ডিসকাশন করব what is actually what party in this interest rate swap agreement is going to be in a winning position. আচ্ছা এইভাবে না বলে আমি যদি এইভাবে ডিসকাশনটা বলি আমাদের এই ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি বেনিফিশিয়াল হয়েছে নাকি ফর বোথ দ্য পার্টিস আর আমাদের এখানে এরকম হয়েছে নাকি যে একজন পার্টি বেনিফিশিয়াল আদার পার্টি হচ্ছে কি এখানে লুজিং পজিশনে আছে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব সো বেসিক আচ্ছা আমি এখান থেকে বলতেছি কেন সরি ফর দ্যাট আচ্ছা সো ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট এখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের দুইটা কোম্পানির যদি আমি পরিচিতি ধরে ধরি ইবিএল ব্যাংক হচ্ছে গিয়ে তার ক্রেডিট রেটিং ট্রিপল এ as per the credit rating agency of Bangladesh CRAB is claiming that IBL has triple A credit rating and এটা হচ্ছে গিয়ে ইবিএল ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং আর প্রাণ অ্যাগ্রোর ক্রেডিট রেটিং হচ্ছে A+ যেটা আমি হচ্ছে গিয়ে আলফা ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি থেকে পেয়েছি ওদের হচ্ছে কি ক্রেডিট রেটিং হচ্ছে A+ এবং হচ্ছে A+ মিন করে হচ্ছে গিয়ে রিপ্রেজেন্টস অ্যাবভ অ্যাভারেজ ক্রেডিট কোয়ালিটি রিলেটিভ টু দ্য আদার বাংলাদেশি অবলিগার্স এখন এ হচ্ছে ট্রিপল এ ডাবল এর নিচে আমরা একটু খেয়াল করে রাখি যে ট্রিপল এ এবং ডাবল এর নিচে কিন্তু এ সো আমি হচ্ছে প্রাণ অ্যাগ্রোকে কনসিডার করছি অ্যাজ মোর ইন এ কিভাবে বলবো যে ক্রেডিট রেটিং যদি হয় ইবিএল ব্যাংক প্রাণ থেকে এগিয়ে আছে প্রাণের ক্রেডিট রেটিং ইবিএল এর তুলনায় কম অর্থাৎ প্রাণেরটা এখানে প্রাণের ক্রেডিট রেটিং ইজ নট অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ ইবিএল ব্যাংক হেয়ার আচ্ছা আবার আমি হচ্ছে ওদের প্রাণ অ্যাগ্রো আচ্ছা এখানে ছিল হচ্ছে গিয়ে প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেড একটা বন্ড ছেড়েছিল আগে কুপন বিয়ারিং বন্ড এই বন্ডের ইনফরমেশন থেকে আমি পেয়েছিলাম ওদের ক্রেডিট রেটিং ওয়াজ triple B plus although in
in terms of their long term as a company, it was A plus, but in terms of their coupon bearing bond, এই বন্ডটা রেটিং ছিল ট্রিপল বি প্লাস। সো আমি এখানে কনসিডার করছি আপাতত, যেহেতু এটা রিসেন্ট পাবলিশ সেকেন্ড কোয়ার্টার এবং ওদের অ্যাগ্রো বন্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপডেটেড হয়ে এ প্লাস রেটিং পেয়েছে, সো আমি এটাকে এ প্লাস হিসেবে কনসিডার করছি। এবং আহ, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, সো আমি হচ্ছে ক্রেডিট রেটিং হিসেবে আমি ট্রিপল এ ফর ইভিএল ব্যাংক পেয়েছি, আর হচ্ছে প্রাণ এগ্রোর জন্য পেয়েছি এ প্লাস বা এ, এটাকে আমি এ হিসেবে কনসিডার করছি। আচ্ছা, আমি এক্সপ্লেন করছি কেন এটা কি মিন করে ক্রেডিট রেটিং দ্বারা। ইভিএল ইজ এ ইন এ স্ট্রং ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ, এবং প্রাণ এগ্রোর ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ অত বেশি না কম্পেয়ার টু ইভিএল ব্যাংক। নাও look at the fixed rate here, 6.88% and 8.94%. এই ক্রেডিট রেটিংটার কারণে কিন্তু দুইটা প্রতিষ্ঠানের যে লোন রেটটা কিন্তু সেম হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যেটা বলার চেষ্টা করতেছি, ওদের ক্রেডিট রেটিং ইজ অ্যাকচুয়ালি having an impact on the loan they will get, on the lending rate they will get. So নর্মালি যার ট্রিপল এ রেট সে কম রেটই লোন পেয়ে যাবে, যার ট্রিপল এ যার হচ্ছে কি রেটিং আরো কম সে তাকে আরো বেশি লোনের ইন্টারেস্ট রেট পে করতে হবে, বিকজ দ্য রিস্কিয়ার, দ্য মোর রিস্কিয়ার দ্য ফার্ম ইজ, the more the firm has to pay in terms of the interest rate. So Pran Agro is more riskier compared to EBL, and hence it has to pay more interest rate compared to EBL bank. So the fixed rate lending horizon যদি যাই আমরা, in fixed rate lending market, Pran Agro has to pay more than EBL Bank, and in terms of floating rate, Pran Agro has to pay more than EBL Bank. এখন আমি এক্সপ্লেন করি এই নাম্বারস গুলা। সো আমি ফিক্সড রেট লেন্ডিং মার্কেটে ইবিএল ব্যাংক কত টাকা লোন নিতে পারছে এবং প্রাণ এগ্রো লিমিটেড কত টাকা লোন নিতে পারছে ফিক্সড রেট হরাইজন, সেটা আমি কিভাবে বের করেছি সেটা আমি এক্সপ্লেন করছি। ইবিএল ব্যাংকের কেসে প্রথমে যাই। ইবিএল ব্যাংকের আমি শিডিউল ডিপোজিট রেটে যদি আমি যাই, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে শিডিউল ডিপোজিট রেটে ওদের যে ফিক্সড ডিপোজিট রেট সেটা দেখাচ্ছে for the year, for 1 year, 6 months to 1 year, it is 2.5 to 7%, অর্থাৎ 7% for 1 year if I consider. আবার আমি যদি ওদের ডিপোজিট রেটের যে চার্টটা যদি খেয়াল করি, টার্ম ডিপোজিট রেট, সেখানে আমি দেখতে পাবো হচ্ছে কি ফিক্সড ডিপোজিট ফর 1 ইয়ার 6.5%, অ্যাবোভ 25 ক্রোর, অ্যান্ড সুপার এটা 7%। সো আমি এরকম দেখতাম 6.5%, 7.5%, and 6.5% for EBL. সো আমি এগুলোর অ্যাভারেজ করে যে রেটটা পাইছি সেটা হচ্ছে 6.88%. And why I considered over 25 crore, যেহেতু এখানে কিন্তু আমাদের এই ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে কিন্তু কোনো প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের কথা বলা হয়নি, এবং এখানে আপফ্রন্ট কোনো প্রিন্সিপাল ট্রান্সফার হয়ও না। একটা ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে আপফ্রন্ট অর্থাৎ মানে ইনিশিয়ালি কোনো প্রিন্সিপাল ট্রান্সফার হয় না। সো দ্যাট প্রিন্সিপাল হ্যাজ নট বিন এক্সপ্লেইনড হিয়ার, রাদার there is a concept called notional principal, অর্থাৎ একটা একটা অ্যামাউন্ট ধরা হয়, লেটস সে হচ্ছে বলা হচ্ছে এটাকে, মানে ধরলাম 100 টাকা অ্যামাউন্টের উপর যেই রেটটা আসে সেই হিসেবে হচ্ছে কি একে অপরের সাথে পেমেন্টটা এক্সচেঞ্জ করে নেয়। আচ্ছা, ওইটা হচ্ছে আলাদা, ওটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপের বেসিক কনসেপ্টের একটাই ছিল, আমি এটা এক্সপ্লেন করি না, এটা আমি এখন বললাম। আচ্ছা, নোশনাল প্রিন্সিপালের কথা হচ্ছে এটা ছিল। আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এখানে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট কত ছিল সেটা হচ্ছে এখানে বলে নাই, বাট আমি ওভার 25 ক্রোরের কথায় কেন গেলাম? আচ্ছা, এই জন্য গেলাম, এখন বুঝতে পারবো আমরা কেন গেলাম। প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেড এর এর ফিক্সড রেট হরাইজনে লোনের রেটটা কেমন সেটা দেখার জন্য, যেহেতু ওরা কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি না, তো আমি হচ্ছে কি সে রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন আমি মানে ওরকম বড় ইনফরমেশন গ্যাদার করা আমাদের কঠিন ছিল, বাট হোয়াট আই হ্যাভ গ্যাদার্ড ফ্রম দ্য ইনফরমেশন যে এখানে এই ওরা হচ্ছে প্রাণ হচ্ছে গ্রিন
গ্রিন কুপন বিয়ারিং বন্ড ছেড়েছিল 2021 সালের দিকে 2021 সালের দিকে সরি, এবং ওইটার এই ছিল কুপন রেট ছিল 9% ফিক্সড। এবং ওরা আরেকটা বন্ড লঞ্চ করবে যেটা হচ্ছে গিয়ে 26.5 crore ওরদের, এবং সেখানে হচ্ছে কুপন রেট হ্যাজ বিন ফিক্সড অ্যাট 8.88%. Notice that the coupon bearing bond that will be launched is worth 26 to 262.5 crore. এইটার কথা বলেছে। সো আমি এটার জন্য আমি ওভার 25 ক্রোর এখানে আমি অ্যাজাম্পশন করেছি। ওই অ্যাজাম্পশন আমি 7% রিটার্ন নিয়েছি। সো এর জন্য 8.88%, আর এখানে ছিল 9%। সো 9% এবং 8.88% এর অ্যাভারেজ করে যেটা আসে 8.94%, I have considered the 8.94% here for the Pran Agro's fixed lending rate যেটা প্রচলিত এখন বাজারে, এবং ফর ইবিএল বাজারে প্রচলিত লেন্ডিং রেট হচ্ছে 6.88%. হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফ্লোটিং রেট হিয়ার? আচ্ছা, ফ্লোটিং রেট আমি এখানে ইন্টারব্যাংক রেপো রেটের কথাটা আগেও বলেছি, কোয়ার্টারলি অ্যাভারেজ ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে ইবিএল কে সরি সেটা হচ্ছে গিয়ে সরি কোয়ার্টারলি ইন্টারব্যাংক রেপো রেট হচ্ছে গিয়ে আমাদের আপাতত আমি এখানে ফ্লোটিং রেটে, আচ্ছা আমি এটা আমি ডিসক্রিপটিভ ভাবে বলি। এখানে ফ্লোটিং রেট হরাইজনে তো কোনো লোন তো অ্যাভেলেবল নাই। সো আমি সেটার জন্য হচ্ছে গিয়ে জাস্ট ফর অ্যাপল টু অ্যাপল কম্পারিজন আমি হচ্ছে ইবিএল এবং প্রাণ অ্যাগ্রো যদি আলাদা করে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে যদি ফ্লোটিং রেটে লোন নিত, তাহলে তার লোনের রেটটা কিরকম ফ্লোটিং রেট লোনটা কিরকম হতো সেটা আমি এখানে কিছু অ্যাজাম্পশন মেক করেছি। সো ফর ইবিএল ব্যাংক আমি অ্যাজাম্পশন করেছি ওদের ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 0.5% স্প্রেডে ওদের ফ্লোটিং রেট লোন হবে, এবং ফর প্রাণ অ্যাগ্রো আমি এখানে অ্যাজাম্পশন করেছি যে ওদের ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 2.6% স্প্রেডে ওদের ফ্লোটিং রেট লোনটা আসবে। এখন এখানে কথা হচ্ছে এই যে 0.5% স্প্রেড, এটাকে আমি কিভাবে কনসিডার করছি, কিভাবে আমি হাউ ক্যান আই এক্সপ্লেইন দিস 0.5%? আমি এখানে আমার চয়েসটা ছিল যে যেহেতু আমাদের এখন কোয়ার্টারলি অ্যাভারেজ ইন্টারব্যাংক রেপো রেট ইজ 6.37%, as you have seen on the news, এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ডাটাটা অ্যাভেলেবল। এখানে গত লাস্ট কোয়ার্টারলি অ্যাভারেজ ছিল হচ্ছে 6.38%। সো আমি এর সাথে হিসাব করেছি হচ্ছে গিয়ে কত পার্সেন্ট যোগ করলে 6.80%-এর কাছাকাছি আসবে। সো দ্যাট ওয়াজ রাফলি হচ্ছে দ্যাট ওয়াজ রাফলি হচ্ছে আচ্ছা কই ছিল যোগফলটা, হ্যাঁ সো দ্যাট ওয়াজ রাফলি 0.495%। সো ওদের যেহেতু ট্রিপল এ, আমি এটাকে হচ্ছে গিয়ে 0.495% আমি রেখে দিলাম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গিয়ে ফর ইভিএল, তাহলে আমি ওদের স্প্রেড 0.5% এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করছি। সেম ফর প্রাণ অ্যাগ্রো হচ্ছে গিয়ে ফিক্সড রেট 8.94%। সো 8.94% থেকে 8.94% থেকে আমি হচ্ছে গিয়ে 6.38%, which was the quarterly average interbank repo rate, সেটা বাদ দেওয়ার পর যেটা থাকে 2.56%, সেটাকে আমি স্প্রেড হিসেবে নিতে যাওয়ার আগে যেহেতু ওদের ক্রেডিট রেটিং ওয়াজ A+, মানে which is lower than the EBL, সো আমি এটাকে আরো বাড়াই 2.6% নিলাম, 2.56% এর জায়গায় 2.6%, অর্থাৎ 0.04% এক্সট্রা আমি স্প্রেড নিলাম, কারণ ওদের রেটটা কম কম্পেয়ার টু ইভিএল, এবং ওদের ক্রেডিট রেটিং রেটটা যেহেতু কম, সো আমি এই জন্য একটু এক্সট্রা হিসেবে 2.6% স্প্রেডটা নিয়েছি। সো in a floating rate market, I'm assuming that EBL has to take this rate and Pran Agro has to take this rate. So interest rate swap agreement by, so এই টেবিলটা what this table explains is interest rate swap agreement এর বাইরে EBL কে যদি ফিক্সড রেটে লোন নিতে হয় তাহলে 6.88% লোন নিতে হবে, যদি ফ্লোটিং রেটে লোন নিতে হয় তাহলে এই রেটে লোন নিতে হবে, এবং উইথ এ স্প্রেড অফ 0.5%। প্রাণ অ্যাগ্রোকে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপের বাইরে যদি ফিক্সড রেটে লোন নিতে চায় তাহলে 8.94%, এবং ফ্লোটিং রেটে যদি লোন নিতে হয় তাহলে কোয়ার্টারলি অ্যাভারেজ ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 2.6% লোন নিতে হবে। এখন আমি আসি মূল ডিসকাশনে।
তাহলে এই এনভায়রনমেন্টে মানে তাদের এইরকম অপরচুনিটি অ্যাভেলেবল আছে, এবং এখানে হচ্ছে গিয়ে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ থিওরি আছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপে, সেটা ইউজ করে আমি এখানে দেখাবো দুই দুই পার্টি বেনিফিশিয়াল হচ্ছে কিনা, এবং না হলে কে অ্যাকচুয়ালি বেনিফিশিয়ালটা হচ্ছে। সো আমি এটার জন্য যে মেথডটা আমি ইউজ করছি, যে আমি হচ্ছে কি ফার্স্টে এই দুইটার এখানে ইভিএল আর প্রাণ অ্যাগ্রোর দুইটা কোম্পানির মধ্যে কে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ কার বেশি এই দুইটা রেন্ডিং রেটে, সেটা আমি আগে দেখেছি। সো দেখলাম এখানে ইন এ ফিক্সড রেট হরাইজন কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বেশি হচ্ছে গিয়ে প্রাণ অ্যাগ্রোর। দ্য ডিফারেন্স ইজ 2.07% হিয়ার। এখানে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ প্রাণ অ্যাগ্রোর, বাট এখানে ডিফারেন্স আরো বেশি 2.10%, এবং এখানে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, আচ্ছা সরি আমি গুলাই ফেলছি আগে যা বলছি, আমি আবারও এখানে আমি কিছু কারেকশন করি। ইবিএল আর প্রাণ অ্যাগ্রো ইন এ ফিক্সড রেট মার্কেট, ইবিএল এর লেন্ডিং রেট, সরি ইবিএল লোন নিতে পারে 6.88%, এবং অপরদিকে প্রাণ অ্যাগ্রো লোন নিতে পারে 8.94%। তাদের ডিফারেন্স হচ্ছে কি 2.07%। এখন এত ডিফারেন্স, এবং ইবিএল কে অনেক 2.07% কম, আরো এই মানে এই প্রাণ অ্যাগ্রো থেকে এত কমে সে লোন নিতে পারতেছে। আর এইটাই হচ্ছে ইবিএল এর কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ ইন এ ফিক্সড রেট মার্কেট, ফিক্সড রেট লেন্ডিং হরাইজন। ইন এ ফ্লোটিং রেট মার্কেট এখানে কি অবস্থা? এখানে এখানে হচ্ছে ইবিএল এর 0.5% স্প্রেড দিতে হচ্ছে উইথ দ্য ফ্লোটিং রেট, আর প্রাণ অ্যাগ্রোকে দিতে হচ্ছে 2.6% স্প্রেড। ডিফারেন্সটা কিন্তু এখানে বেশি 2.10%, এবং এই বেশি ডিফারেন্সে এই ইবিএল কে কম ইন্টারেস্ট রেট পে করা লাগতেছে ইন ফ্লোটিং রেট মার্কেট। সো এখানে ডিফারেন্স বেশি, এবং এই ডিফারেন্স বেশিতে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে হচ্ছে ইবিএল এর কাছে, বিকজ ইট হ্যাজ টু পে দ্য লোয়ার ইন্টারেস্ট রেট হেয়ার। সো কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ পজিশনে আছে হচ্ছে গিয়ে ইবিএল হেয়ার, অ্যান্ড কম্পারেটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ পজিশনে আছে প্রাণ অ্যাগ্রো, এবং প্রাণ অ্যাগ্রোর ক্ষেত্রে কম্পারেটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ পজিশন কম হয় ইন টার্মস অফ ফিক্সড রেট মার্কেট, যেহেতু ডিফারেন্সটা এখানে কম। সো আমি এখানে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ পজিশনে যেহেতু আছে ইবিএল ইন এ ফ্লোটিং রেট মার্কেট, সো ইবিএল হেয়ার EBL will go to the floating rate market, and EBL will take the loan at a floating rate. আমি বাই দ্য ওয়ে এটা আমি ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আর্গুমেন্ট, সো কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ যে থিওরিটা আছে সেটা ইউজ করে আমি এখানে দেখাচ্ছি। আর এই যে আমি ফ্লোটিং রেট এটা এখন যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে থিওরিটিক্যালি আমি বলতেছি, এবং থিওরিটিক্যালি বা হাইপোথেটিক্যালি আমি কথাটা বলে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে কে এখানে উইনিং পজিশনে আছে। সো আমি এটা মাঝখানে আবার একটু বলতে হলো যাতে হচ্ছে কি কেউ কনফিউজড না হয় আমি এখানে কি বলতে চাচ্ছি। সো ফ্লোটিং রেট মার্কেটে ইবিএল যাবে, থিওরিটিক্যালি বলতেছি ভাই, তবে এই কথাগুলো আমি থিওরিটিক্যালি বলে থিওরিটিক্যাল বেস তৈরি করে আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা আবার ডিসকাশনে ফিরে আসি। সো যেটা বলতেছিলাম, ইবিএল উইল গো টু দ্য ফ্লোটিং রেট মার্কেট অ্যান্ড টেক দিস lending rate. Pran Agro comparative disadvantage fixed rate market, so Pran Agro will go to the fixed rate market and it will take this lending rate 8.94%. আচ্ছা, সো এরকম এরা ইভিএল ফ্লোটিং রেট মার্কেটে গেল, প্রাণ অ্যাগ্রো ফিক্সড রেট মার্কেটে গেল। এবং আমি যদি চিন্তা করি তারা যদি এই দুইটা মার্কেটের যে দেন ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ যদি করতে যায়, এবং তাদের ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপটা যদি এমন হয় যে দুই পার্টি বেনিফিশিয়াল হবে, তাদের টোটাল বেনিফিট হবে 0.04%। দুই পার্টির টোটাল বেনিফিট হবে 0.04%, আর যেহেতু দুই পার্টি সমানভাবে শেয়ার করতেছে বেনিফিটটা, সো উভয় পার্টি অর্থাৎ ইবিএল এবং প্রাণ অ্যাগ্রো ব্যাংক ইন্ডিভিজুয়ালি 0.02% বেনিফিট শেয়ার করবে। টোটাল বেনিফিট কিভাবে ক্যালকুলেট করলাম? 2.07% ডিফারেন্স থাকে, তার থেকে আমি 2.10% ডিফারেন্স থাকে, তার থেকে আমি 2.07% ডিফারেন্সটা এই দুইটা ডিফারেন্স করলে আমি পেয়ে যাবো 0.04%। সো এইভাবে আমি বেনিফিটের বিষয়টা পেয়েছি। এখন দুইটা ইবিএল গেল ফ্লোটিং রেট মার্কেটে, প্রাণ অ্যাগ্রো গেল ফিক্সড রেট মার্কেটে। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যায় নাই, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যায় নাই, এটা কেসে হাইপোথেটিক্যালি, এটা হাইপোথেটিক্যালি কেসে। সো হাইপোথেটিক্যালি ধরে নিচ্ছি যে ইন্টারেস্ট রেট হরাইজন, সেই ইন্টারেস্ট রেট হরাইজনে ইবিএল আর প্রাণ অ্যাগ্রো যেহেতু আছে,
জাস্ট পি দিয়ে রাখি। সো ইবিএল যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে ফ্লোটিং রেট মার্কেটে, যেখানে সে পে করবে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 0.5%, আর প্রাণ উইল গো টু দ্য fixed rate market and pay 8.94% here. 8.94% here. অলরাইট, এখন আমাদের কথা আসতেছে দুইজন দুইটা আলাদা আলাদা মিশে গেল এবং এই রেটে লোনটা নিল। যার যেখানে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বেশি সেই সেটি গেলে সে এই রেটে নিল, যার কম্পারেটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেখানে কম সেটা সে এই রেটে লোন নিল। ওকে, এখন আসি তারা ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ ডিলে, এখন এই অবস্থায় তারা ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ ডিলে যদি মানে তারা যদি এই অবস্থায় তারা যদি একটা বেনিফিট শেয়ার করতে চায়, মানে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল যে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ একজনের বেশি, ইবিএল তার এটার অ্যাডভান্টেজ যদি এর সাথে শেয়ার করতে চায়, আর প্রাণ অ্যাগ্রোর যদি কম্পারেটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কম এখানে এই ফিক্সড রেট মার্কেটে, সেটার বেনিফিট যদি ইবিএল এর সাথে শেয়ার করতে চায়, তাহলে তাদেরকে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে যেতে হবে, which they actually did. But theoretically তারা যদি সমান সমান বেনিফিট শেয়ার করতে চায়, তাহলে তারা ইন্টারেস্ট রেট এগ্রিমেন্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে গেলে তাদের এটা তাদের স্ট্রাকচারটা কিরকম হলো সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করি। সো if the total benefit here is 0.04% আর শেয়ার বেনিফিট 0.02%, তাহলে তাহলে আমাদের এখানে ইবিএল কে আমাদের হচ্ছে এই বেনিফিট অ্যাডজাস্ট করার পর অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা 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 এখানে না আসি, এখানে না যাই, এটা তাহলে বেশি কমপ্লেক্স ডিসকাশন হয়ে যাবে। লেট মি স্টিক টু দ্য সিম্পলিসিটি এখানে। আচ্ছা, যেটা বলতে চাচ্ছি আমি, সো তারা আলাদা আলাদা মার্কেটে গেল এবং ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে গেল। সো আলাদা মার্কেটে ইভিএল কে কিন্তু ওই যে ফ্লোটিং রেট মার্কেটে গিয়েছিল প্রথমে, সো এটা আসতেছে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 0.5%। আচ্ছা, এইভাবে এটা গেল এবং সে যেহেতু সে সোয়াপ করে নিতে চায় যাতে সে ফিক্সড রেট মার্কেটে বেনিফিটটা প্রাণ থেকে পেতে পারে, প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেডের যে ফিক্সড রেট মার্কেটে যে একটা বেনিফিট কম্পারেটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কম ছিল সেটা বেনিফিটটা যাতে পেতে পারে, সেজন্য সে প্রাণ সেজন্য ইবিএল এই প্রাণের সাথে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে চলে গেছিল। সেটা আমি প্রথমেই বলছি, সেটা আমি এখন বলতেছি। ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে গেল, এখন ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে গেলে পেমেন্ট স্ট্রাকচারটা কিরকম দাঁড়াবে যাতে তাদের বেনিফিটটা 50-50 শেয়ার হয়। সেক্ষেত্রে প্রাণকে ফ্লোটিং রেটে পে করতেছে আলাদাভাবে, ওই যে প্রথম যেটা ইনিশিয়ালি বলছিলাম ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 0.5%, সাথে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টের ডিল হিসেবে তাকে পে করতে হবে, আচ্ছা এটা একটা সেভ থাকে না সমস্যা নেই, তাকে পে করতে হবে 6.36%। অর্থাৎ ইবিএল চাচ্ছে, ইবিএল গিয়েছে হচ্ছে ফ্লোটিং রেট মার্কেটে, বাট সেই ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপের মাধ্যমে সে বেনিফিটটা শেয়ার করে ফিক্সড রেটে সে আলটিমেটলি তার পেমেন্টটা ট্রান্সফার করতে চায়। সো সেটার জন্য সে ফিক্সড রেটে পে করতেছে 6.36% টু প্রাণ, according to my calculation here. Fixed. এবং 6.36% দেওয়ার পর প্রাণ ওকে হচ্ছে গিয়ে প্রাণ তো এটা পাচ্ছে 6.36% পাচ্ছে, এবং 6.36% হচ্ছে গিয়ে এবার এই যে এখানে পেমেন্টটা হলো, প্রাণ will receive this 6.36%. প্রাণ এটা রিসিভ করলো। ওকে, এখন প্রাণ will pay EBL the floating rate only or the interbank repo rate only. Pran is already paying 8.94%. Pran will again pay interbank repo rate
টু দ্য ইভিএল এবং ইন্টারব্যাংক রেপো রেট পেমেন্ট করতেছে ইন এক্সচেঞ্জ অফ দ্য পেমেন্ট ইট ইজ গেটিং থ্রু দ্য ফিক্সড রেট উইচ ইজ 6.36%। সো ইন্টারব্যাংক রেপো রেট পেমেন্ট করার পরে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে, প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেড তার পেমেন্ট স্ট্রাকচারটা ঠিক এরকম হয়ে যাবে। প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেডের পেমেন্ট স্ট্রাকচারটা সে আগে সে 8.94% মার্কেটে গিয়েছিলাম সেটা বললাম, দেন সে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে আসলো, এসে সে ইন্টারব্যাংক রেপো রেটটা পে করলো। সো ইট ইজ পেইং ইন্টারব্যাংক রেপো রেট এবং সেটাকে রিসিভ করতেছে কে? এবার রিসিভ করতেছে কিন্তু ইবিএল। সো এইভাবে আলটিমেটলি একটা ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট এস্টাবলিশড হলো দুজনের মধ্যে। সো এইটা ছিল হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট ইন থিওরিটিক্যাল সিচুয়েশন। এবং যদি এইভাবে একটা ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট যদি হচ্ছে গিয়ে এস্টাবলিশ করা যায়, where EVL will pay 6.36% fixed rate and হচ্ছে গিয়ে প্রাণ will pay the interbank repo rate, যদি এটা হয় বা ইভিএল যদি পে করে 6.36% ফিক্সড এবং রিসিভ করে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট বা ফ্লোটিং রেটটা, তাহলে আলটিমেটলি ইবিএল এর জন্য নেট পেমেন্ট দাঁড়াবে 6.86%, আর যে প্রাণ অ্যাগ্রো তার জন্য নেট পেমেন্ট দাঁড়াবে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 2.58%। এখন কোশ্চেন আসতে পারে, হোয়াট দ্য হেল ইজ গোয়িং অন, এখানে এটা বেনিফিটটা কেমনে শেয়ার হলো? আচ্ছা, বেনিফিটটা শেয়ার হলো এভাবে। প্রথম বেনিফিট যেটা শেয়ার হলো, ফার্স্ট বেনিফিট যেটা, সেটা হচ্ছে ইবিএল কে প্রথমে হচ্ছে কি ফ্লোটিং রেটে পেমেন্ট করতে হতো, সেটা ফিক্সড রেটে সে ট্রান্সফার করে ফেলেছে, এটা তো হলো। তার সাথে তাকে ফিক্সড রেটে গেলে যেখানে আগে মার্কেট যেটা ফিক্সড রেট হওয়ার জন্য তাকে পেমেন্ট করা লাগতো 6.88%, এখন যেহেতু বেনিফিট শেয়ার করতেছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপের মাধ্যমে, তাহলে এই 6.88% থেকে 0.02% যদি বাদ দেই, তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমাদের পেমেন্ট দাঁড়াবে 6.86%। অর্থাৎ ইবিএল এই ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ ডিলের মাধ্যমে তার পেমেন্টটাকে কমায় 6.86%-এ আনলো। আবার এখানে প্রাণ অ্যাগ্রো হচ্ছে গিয়ে তার ফ্লোটিং রেট মার্কেটে গেলে তাকে পে করা লাগতো হচ্ছে গিয়ে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 2.6%, বাট এই ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ ডিলের মাধ্যমে তার পেমেন্টটা সে কমায় হচ্ছে এই ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 2.58-এ আনলো। আগে 2.6% পে করা লাগতো, কিন্তু তার স্প্রেড কমে 2.58-এ এসে গেল, জাস্ট বিকজ অফ গোয়িং ইনটু দ্য ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট। এটার কারণে এরকম নেট পেমেন্টটা দাঁড়ালো। সো এইভাবে যদি তারা ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে যেত, আমি এই আবারও বলি, এইভাবে যদি তারা ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে যেত, তাহলে আলটিমেটলি ইবিএল কে পেমেন্ট করা লাগতো 6.86%, আর ওকে পেমেন্ট করা লাগতো, প্রাণ অ্যাগ্রোকে পেমেন্ট করা লাগতো ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 2.58%। এটা মানে আবার এটা মনে করার দরকার নাই যে ইবিএল 7% পে করতেছে কিন্তু 6.36% এখানে, আবার এটা মনে করার দরকার নেই। এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে এটা মনে করার কোনো দরকার নেই, এখানে 7%-এর কারণে এখানে কোনো ব্যাপার হয়েছে নাকি। আমি এখানে আবার এটার জন্য আমি এই কনফিউশন যাতে না হয় এই ব্যাপারটা, এই ব্যাপারে, সেটার জন্য আমি এখানে আরেকটা রেট আমি এখানে দেখাবো আমি। আচ্ছা, সো সোয়াপ এগ্রিমেন্ট ইন আইডিয়াল সিচুয়েশন, ইন থিওরিটিক্যাল সিচুয়েশন, এইভাবে গেলে তাদের বেনিফিটটা হতো প্রত্যেকে 0.02% বেনিফিট পাচ্ছে। ইবিএল পাচ্ছে এখানে 6.86%, এখান থেকে 0.02% কমে যাচ্ছে। প্রাণ অ্যাগ্রো পাচ্ছে এইটা, আর এই স্প্রেড থেকে 0.02% কমে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে তাদের নেট পেমেন্ট স্ট্রাকচার। বাট অ্যাকচুয়ালি ইন রিয়েল লাইফ হোয়াট হ্যাপেন্ড, অ্যাকচুয়াল যে ডিলটা, অ্যাকচুয়াল যে এগ্রিমেন্টটা, সেটা কি ছিল? অ্যাকচুয়াল এগ্রিমেন্টে কি ছিল? ওদের সোয়াপ এগ্রিমেন্ট যেটা ছিল প্রাণ, সরি ইবিএল এবং প্রাণের, ইবিএল কে ফিক্সড রেটে পে করবে হচ্ছে কি, ইবিএল ফিক্সড রেটে পে করবে হচ্ছে 7%, আর প্রাণ ও হচ্ছে গিয়ে ফ্লোটিং রেটে পে করবে হচ্ছে গিয়ে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যেটা।
এখন অ্যাকচুয়ালি ইভিএল কে পে করা হচ্ছে 7%, অ্যাকচুয়ালি। সো অ্যাকচুয়ালি 7% পে করা সত্ত্বেও এখানে হচ্ছে কি প্রাণ অ্যাগ্রোকে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট পে করা লাগতেছে। আর এটা তো আগের মতোই, বাট আফটার অল মাই ক্যালকুলেশনস আই স যে ওদের নেট পেমেন্ট ইভিএল এর জন্য দাঁড়াচ্ছে 7.5% হেয়ার, আর নেট পেমেন্ট ফর আওয়ার প্রাণ ইন রিয়েল লাইফ যেটা এখন ঘটতেছে এটা দাঁড়াচ্ছে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 1.94%। তার মানে আইডিয়াল সিচুয়েশন থেকে যদি আমি চিন্তা করি, থিওরিটিক্যালি ওদের এরকম হতো, দুইজন সমান সমান বেনিফিট পেত যদি এরকম স্ট্রাকচার দাঁড় করাতো। বাট আমি যদি চিন্তা করি এটার সাথে এটার, তাহলে কম্পেয়ার টু দ্য আইডিয়াল সিচুয়েশন, EBL is EBL is having a loss of 0.64%. অপরদিকে compared to the ideal situation, Pran Agro is getting the benefit of 0.6% compared to the ideal situation here, which is IBR plus 2.58% হতো, বাট এখন সে IBR plus 1.95% এ হয়ে যাচ্ছে। ইফ ইউ নোটিস একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, সেটা হচ্ছে কি একজনের লস কিন্তু চলে যাচ্ছে আরেকজনের কাছে 0.64% প্লাস লিখে দেই। সো জিনিসটা জিরো সাম গেইন, কিন্তু একজনের লস আরেকজনের জন্য লাভ হয়ে যাচ্ছে। সো প্রাণ অ্যাগ্রো ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন এ উইনিং পজিশন ইন টার্মস অফ মাই ক্যালকুলেশন হেয়ার। আমি যেটা করলাম যা দেখতে পাচ্ছি এখানে। সো এখানে একটা কনফিউশন অ্যারাইজ করতে পারে যে নেট পেমেন্ট তো ওরা তো 7% পে করছে, 7.5% কিভাবে? এখানে আমি হচ্ছে কি থিওরিটিক্যাল আমি আগে জিনিসটা বলেছি যে থিওরিটিক্যাল বেস আমাকে তৈরি করেছি অন রিয়েল ইনফরমেশন, যেটা হচ্ছে গিয়ে যে ইভিএল এবং প্রাণ অ্যাগ্রো যদি আলাদা আলাদা করে লোন নিয়ে দেন, তারা ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে যদি যেত তাহলে কিভাবে দাঁড়াতো, সেটা এখানে ইন্টিগ্রেট করে আমি এখানে দেখিয়েছি কার জন্য ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টটা বেনিফিশিয়াল হচ্ছে। সো সেটার জন্য এখানে 7.5% আসছে, এক্সট্রা 0.5% বিষয়টা চলে আসতেছে। নাথিং টু বি ওরিড অ্যাবাউট দ্যাট। আমি যদি এখানে লোনের বিষয়টা যদি আমি এখানে নালিফাইড রাখি, স্টিল হচ্ছে গিয়ে দেখতে পাবো হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের উইনিং পজিশনে আছে হচ্ছে গিয়ে প্রাণ অ্যাগ্রো এবং মানে কম্পেয়ার টু দ্য ইবিএল। কিভাবে? 0.194% বাদ দিই, এখানে 2.58% বাদ দিই। হোয়াট অ্যাবাউট দিস 6.36% আর 7%? What is the difference? 7% and 6.36%. What is the difference? Difference 6.64%. 7% minus 6.36. Difference is 0.64%. So you see the difference is 0.64% here. If you just omit the extra lending rate that it is getting outside of the interest rate swap agreement, so সেটা যদি আমি অমিট করি তাহলে কিন্তু দেখতে পাবো হচ্ছে কি তাকে 0.64% তাকে মানে একটা লসে রেটে হচ্ছে কম্পেয়ার টু দ্য থিওরিটিক্যাল সিচুয়েশন। এই ইন্টারেস্ট রেট swap agreement-এর মাধ্যমে তাকে এটার এই লসটা হচ্ছে, এবং এইটা এই প্রাণ অ্যাগ্রো ইজ গেটিং দ্য বেনিফিট হিয়ার from this interest rate swap agreement. But আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আলটিমেটলি যেটা দাঁড়াচ্ছে, Pran Agro is actually in a winning position compared to the EBL bank here. এখন আমাদের যদি সিচুয়েশন কনসিডার করি যে 7.5% যদি EBL এর লেন্ডিং রেট যদি হয়, EBL এর যে এটা ডিপোজিট রেট যদি হয় 7.5%, তাহলে কি হতো? আচ্ছা আমি বলি না ডিপোজিট রেটকে কেন আমি এখানে ফিক্সড রেট লোন হিসেবে আমি চিন্তা করছি ফর ইভিএল, বা কেন আমি 6.88% টাকে নিচ্ছি, কেন শিডিউল ডিপোজিট রেটে আমি চলে গেলাম, কেন আমি এখানে শিডিউল ডিপোজিট রেট তারপরে এইগুলো এই ইনফরমেশনগুলো আমি দেখতেছি। আমি কেটে দিচ্ছি, কই গেল? হ্যাঁ এই যে, কেন আমি শিডিউল ডিপোজিট রেট দেখতেছি, কেন আমি এই 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 ডিপোজিট রেটগুলো কেন আমি দেখতেছি?
ইবিএল এর জন্য, কারণ ইবিএল এর জন্য যেটা ডিপোজিট সেটা ইবিএল এর জন্যই তো একটা লায়াবিলিটি, রাইট? সো সেই জন্য হচ্ছে কি আমি এইভাবে চিন্তা করছি ডিপোজিট রেটটাকে। সো আমি যে ডিপোজিট রেট হাইয়েস্ট যেটা উইথ 7.5%, যদি ইবিএল এর যদি ক্ষেত্রে যদি এটা চিন্তা করি, তাহলে কি দাঁড়াবে, সিচুয়েশনটা কিরকম দাঁড়াবে ডিপোজিট রেট 7.5% হয়ে থাকে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি আবার ক্যালকুলেশনটা করছি, ইবিএল 7.5% ডিপোজিট যদি করে তাহলে সিচুয়েশন দাঁড়াবে এরকম। ওদের বেনিফিট যেটা টোটাল বেনিফিট সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে গিয়ে 0.66%, এবং বেনিফিট দ্যাট উইল বি শেয়ার্ড বিটুইন দেম, যদি তারা ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে একসাথে সেম মানে টোটাল বেনিফিটটা সমান সমানভাবে শেয়ার করে তাহলে দাঁড়াবে 0.33%। এইভাবে এই ক্ষেত্রে পেমেন্ট স্ট্রাকচারটা কিরকম দাঁড়াবে সেটা যদি আমরা একটু দেখি। এটা হচ্ছে ওদের পেমেন্ট স্ট্রাকচার। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি ইবিএল এর জন্য হচ্ছে গিয়ে নেট পেমেন্ট হচ্ছে গিয়ে 7.17%, আর প্রাণ এগ্রোর জন্য, আচ্ছা এটা একটু কনফিউজিং লাগতে পারে, আমি একটু করে দিই। সো ইবিএল এর জন্য হচ্ছে গিয়ে যেটা নেট পেমেন্ট সেটা হচ্ছে 7.17%, আর যেটা প্রাণ এগ্রোর জন্য নেট পেমেন্ট হচ্ছে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 2.27%। বেশি একটা ডিফারেন্স কি আছে? বেশি ডিফারেন্স তো এখানে নাই। হ্যাঁ, একটু বেশি, একটু ডিফারেন্স হালকা আছে, যে 6 হ্যাঁ ডিফারেন্স আছে, সরি একটু ডিফারেন্স আছে। সো একটু ডিফারেন্স এখানে লক্ষণীয়। 7.5% যদি আমি করি নেট পেমেন্ট ওর 7.17%, আর অন্য হচ্ছে গিয়ে 2.27%। বাট ইন রিয়েল লাইফ এটা তো সেমই থাকবে, যেটা আমি আগে আলোচনা করছি পেমেন্ট স্ট্রাকচার ইন রিয়েল লাইফ এটা তো সেম আছে। বাট দিস টাইম ইভিএল কে লস হচ্ছে গিয়ে কম ইনকার করতে হচ্ছে, উইচ ওয়াজ 0.64%, বাট দিস টাইম এটা হচ্ছে 0.33%। আর ফর প্রাণ অ্যাগ্রো ওকে লস, ওকে বেনিফিট বেশি, ও বেনিফিট একটু কমে যাচ্ছে 0.33% কম্পেয়ার টু হেয়ার। সো সো এই জিনিসটা আমি হচ্ছে জাস্ট বিকজ অফ ইভিএল হ্যাজ টু পে মোর ডিপোজিট রেট, ফর দ্যাট এই ডিপোজিট রেট ইভিএল যেহেতু বেশি পে করছে তাই ইন্টারেস্ট সব ডিলে ওর লসটা হচ্ছে গিয়ে কমে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারটা সেম, বাট এবার পে করতেছে 7%, সো 7.5% ওর পেমেন্ট। আর এবার হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে ওর ইন্টারব্যাংক রেপোরেটটা পে করতেছিল সোয়াপে ওর আগে থেকেই আইডিয়ালের মতো, আর ফিক্সড রেটে হচ্ছে কি ও 8.94% এবারই করতেছে। আচ্ছা হ্যাঁ, হ্যাঁ 8.94%, হ্যাঁ। আর ও ফিক্সড রেটে হচ্ছে রিসিভ করছে 7%, which is here, and ultimately net payment আছে IBR plus 1.94%. So the benefit it is getting is 0.33% compared to the benefit এখানে 0.64%. So just because of it EBL ব্যাংকটাকে বেশি রেটে ডিপোজিট রেট বা বেশি রেটে মানে বেশি রেটে ফিক্সড রেটে হচ্ছে গিয়ে বেশি ফিক্সড রেটে আর কি লোন যেহেতু নিতে হচ্ছে, সেই কারণে হচ্ছে কি এখানে মানে বেনিফিটটা একটু কমে গেছে প্রাণ অ্যাগ্রোর ক্ষেত্রে। বাট আলটিমেটলি যেটা দাঁড়াচ্ছে প্রাণ অ্যাগ্রো কিন্তু একটা উইনিং পজিশনে আছে এই এগ্রিমেন্টে। বাট একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে এখানে এই ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে কিছু লিমিটেশনস আছে। সেই লিমিটেশনসগুলো কি? সেই লিমিটেশনসটা হচ্ছে আমাদের এখানে যদি দেখি, আমাদের যে ফিক্সড রেট যেটা বলতেছি এখানে 6.88%, 8.94%, এটা কিন্তু ফিক্সড রেটের এই রেটগুলো আছে, হয়তো অত বেশি চেঞ্জ হয় না, বাট কিছু লেভেলে একটু চেঞ্জ আসতে পারে যদি স্ট্রাকচারাল কোনো চেঞ্জ আসে, লাইক COVID-19 or like that. But if you consider the floating rate here, quarterly average interbank repo rate, এটা হয়তো এমনও হতে পারে যে রেপো রেট এমন একটা অবস্থা যদি চলে যায় যে লাইক ইন্টারব্যাংক রেপো রেট হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি বেড়ে যায়, যদি এমন হয়ে যায় তাহলে হয়তো এমন অবস্থা হয়ে যেতে পারে যে ইভিএল এখানে উইনিং পজিশন কম্পেয়ার টু দ্য প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেড, অর্থাৎ পুরা উল্টায় যাবে সিচুয়েশন, পুরা মানে উল্টায় যাচ্ছে সিচুয়েশন যদি কোয়ার্টারলি এভারেজ ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যদি অনেক হাই হয়ে যায়।
কারণ ইবিএল রিসিভ করতেছে সেই ফ্লোটিং রেটটা, আর প্রাণ অ্যাগ্রোকে সেটা পে করতে হচ্ছে। আবার এখানে ফিক্সড রেট কিন্তু বেশিটা চেঞ্জ হচ্ছে না। সো এটার কথাটা আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে। এবং সেই সাথে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে স্প্রেড এখানে 0.5% আর 2.6%, এখানে তো আমি অ্যাজাম্পশন করছি ওদের লেন্ডিং, ওদের ক্রেডিট রেটিং সাথে হচ্ছে কি ফিক্সড রেটের সাথে অ্যাডজাস্ট করে যেটা আসছে এখানে। বাট এটা তো হচ্ছে গিয়ে যে স্প্রেড আমি এখানে ক্যালকুলেট করলাম, এই স্প্রেডটা হচ্ছে গিয়ে it changes. This rate, this spread changes according to the credit rating here. Credit rating here ট্রিপল এ আর এ বলতেছি, এরা তো সবসময় নাও থাকতে পারে। হয়তো ইবিএল এর ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ হয়তো আরো ডাউনগ্রেড হলো, আবার প্রাণ অ্যাগ্রোর হচ্ছে গিয়ে এই ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ আরো আপগ্রেডেড হইলো, তখন হয়তো 2.6% থেকে কম হয়ে হয়তো তার হয়ে গেল 1.6%। এমন সিচুয়েশনেও দাঁড়া হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে হয়তো আলাদা একটা আবার নতুন করে হচ্ছে কি চেক করে দেখতে হতে পারে। আবার নতুন করে হচ্ছে কি তখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে এখানে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজটা এবং বেনিফিটটা কিভাবে শেয়ার হলে ইন্টারেস্ট সুয়াপ এগ্রিমেন্টটা করতে হবে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হচ্ছে গিয়ে এখানে কিন্তু অনেক চেঞ্জিং ভেরিয়েবলস আছে। সো সেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এটা হচ্ছে লিমিটেশনস বেসিক্যালি এখানে আমাদের। সো ইয়া, এটাই ছিল হচ্ছে গিয়ে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট। আচ্ছা, আরেকটা লাস্ট কথা আমি বলে যাই, সেটা হচ্ছে if you look at this particular statement here, furthermore the company has realized tangible benefits with a favorable payment received during the initial quarter of this arrangement. এখন এইখানে যদি খেয়াল করি, এই কোম্পানি মানে প্রাণ অ্যাগ্রো। সো প্রাণ অ্যাগ্রো হ্যাজ রিয়েলাইজ টেনজিবল বেনিফিটস। কিভাবে টেনজিবল বেনিফিটটা পাইছে, ওই যে সেই কথাই আসতেছে এখানে। টেনজিবল বেনিফিটের কথা কিন্তু আমি এখানে বললাম 6.86%, জাস্ট সি, সরি এখানে এখানে বললাম টেনজিবল বেনিফিট, কিন্তু এইখানে আমি ডিসকাস করলাম কিভাবে সে টেনজিবল বেনিফিটটা পাচ্ছে। আরেকটা মাধ্যমে টেনজিবল বেনিফিটটা পাচ্ছে, সেটা আমি যদি এখানে বলি, এভাবে যদি চিন্তা করি আমি, আচ্ছা কই সেটা, হ্যাঁ। সো টেনজিবল বেনিফিটটা সে এইভাবে পেতে পারে। যদি কারেন্টলি আমরা দেখার চেষ্টা করি টেনজিবল বেনিফিটটা কিভাবে পাইছে, ধরলাম নোশনাল পেমেন্ট হচ্ছে 100 টাকা, নোশনাল প্রিন্সিপাল হচ্ছে 100 টাকা, অ্যাভারেজ কোয়ার্টারলি ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যেটা এখন বলতেছে 6.38%, আর ফিক্সড রেট হচ্ছে কি 7%। সো এখন আমরা এখানে আমাদের যেটা যেটা যেই ব্যাপারটা আমাদের চিন্তা করতে হবে, ইবিএল এর পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা যদি দেখি, আচ্ছা ইবিএল না, হ্যাঁ যেহেতু প্রাণ অ্যাগ্রোর কথা বলছি, প্রাণ অ্যাগ্রো। সো প্রাণ অ্যাগ্রোর পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে যেটা হবে যে আমাদের এখানে কিন্তু পেমেন্টটা হচ্ছে কোয়ার্টারলি, এটাও কিন্তু বলছিল। আমি এখানে আবার যদি ফিরে যাই, সো এই যে এভরি কই গেল, Pran will pay EBL based on interbank repo rate every quarter. So quarterly payment এখানে হচ্ছে। সো কোয়ার্টারলি পেমেন্ট যদি হয়ে থাকে এখানে, সেক্ষেত্রে 1/4 হিসেবে আমাদেরকে জিনিসটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সো ফ্লোটিং ক্যাশ ফ্লো আমাদের হবে হচ্ছে, এখানে আমাদের হবে 100 এর উপর যে এটা, এবং 1/4 এটা। ফিক্সড ক্যাশ ফ্লো হবে হচ্ছে 100 এর উপর এই রেটটা ফর এ কোয়ার্টার। এখন আমাদের প্রাণ অ্যাগ্রো হচ্ছে গিয়ে ফিক্সড রেটে হচ্ছে গিয়ে সে রিসিভ করবে, আর সে পে করবে হচ্ছে ফ্লোটিং রেটে। তাহলে সে রিসিভ করছে বেশি, সে পে করছে হচ্ছে এত। সো তার পজিটিভ একটা নেট ক্যাশ ফ্লো হলো। বাট ইফ দ্য সিচুয়েশন ওয়াজ লাইক ইন দ্য নেক্সট quarter, like let's say হচ্ছে গিয়ে September, October, November. So let's say in 25th November 25, 2023, if our notional principal তো সেম থাকবে,
বাই দ্য ওয়ে, পেমেন্ট হবে কিন্তু নভেম্বর, মানে আমাদের এই যে এগ্রিমেন্টটা হয়েছে 23 আগস্ট। সো 23 আগস্টের পেমেন্টটা হবে, 23 আগস্টের এই এগ্রিমেন্ট যেটা হবে সেটা পেমেন্ট হবে ফার্স্ট কোয়ার্টারে, যখন শেষ হবে, অর্থাৎ এই দিনে সে পেমেন্টটা হচ্ছে। আর এই দিনে আবার যে যে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যেটা থাকবে, লেটস সে এই দিনে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট চেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো হচ্ছে 6.5%। এই দিনে যে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যেটা দাঁড়াবে, আচ্ছা আমি আর একটু বড় রেট ধরি, ধরলাম হচ্ছে এবার রেটটা দাঁড়ালো হচ্ছে লেটস সে 8%, জাস্ট ফর এক্সাম্পল। আর ফিক্সড রেট তো ফিক্সড রেট থাকবে 7%। তাহলে কি দাঁড়াবে, এই এই এইটার এই 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 ফার্স্ট পেমেন্ট যেদিন হচ্ছে ওই দিনের রেটেই সেকেন্ড কোয়ার্টারে এসে পেমেন্টটা হবে। সো এটা 0, এটা 1 ফার্স্ট পেমেন্ট, আর সেকেন্ড পেমেন্টের যে কোয়ার্টারটা, অর্থাৎ ইন ফেব্রুয়ারি 25, 2024 নশনাল প্রিন্সিপাল যদি 100 টাকা হয়, অ্যাভারেজ কোয়ার্টারলি ইন্টারব্যাংক রেপো আপাতত ধরলাম না, জাস্ট ফর ই ক্যালকুলেশনটা আমরা যাই ডাইরেক্ট। সো ওইবার আমাদের দাঁড়াবে হচ্ছে গিয়ে এরকম, আমাদের ফ্লোটিং রেট ইন্টু 1/4 কোয়ার্টারলি যেহেতু, এবং ফিক্স দাঁড়াবে হচ্ছে গিয়ে এত ইন্টু এটা ইন্টু 1/4, 1.75 it will receive, but it will pay more. Receive minus payment 0.25 minus 0.25 হয়ে গেছে। সো তখন কিন্তু টেনজিবল বেনিফিট আর নাই। আর এটা হচ্ছে গিয়ে মানে টেনজিবল বেনিফিট এই দুইটা সেন্সে বলছে, একটা হচ্ছে এই সেন্সে, যে সেন্সে আমি বললাম টেনজিবল বেনিফিটের কথা, এটা তো দেখা যাচ্ছে টেনজিবল কি, মানে তা দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে। সো ইন্টারেস্টেড এগ্রিমেন্ট যেদিন হলো তার এক কোয়ার্টার পরে যেহেতু পেমেন্টটা, সেইখানে দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি ফর প্রাণ অ্যাগ্রো সে পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো, পজিটিভ ক্যাশ, মানে সে ইন্টারেস্টেড সোয়াপ এগ্রিমেন্ট থেকে উল্টা ক্যাশ ফ্লো পাচ্ছে। সো তার কাছে $0.15 ট্রান্সফার হয়ে, $0.15 ট্রান্সফার হয়ে যাবে। আবার সেকেন্ড পেমেন্ট দিন এসে হচ্ছে গিয়ে ওকে $0.25 পেমেন্ট প্রাণকে, সরি প্রাণকে $0.25 পেমেন্ট ইবিএল এর কাছে ট্রান্সফার করতে হবে। সো এরকম স্ট্রাকচার হয়ে যাচ্ছে, তখন আবার টেনজিবল বেনিফিট থাকতেছে না। সো এই জন্য এই স্টেটমেন্টটা করছে, হয়ে গেল এই স্টেটমেন্টটা, ফার্দার দ্য কোম্পানি হ্যাজ রিয়েলাইজড টেনজিবল বেনিফিটস। আর আরেকটা হচ্ছে কি, আমি যদি বেনিফিট দেখি ওভারঅল বেনিফিট, সেই হিসেবে প্রাণ অ্যাগ্রো ইজ ইন এ উইনিং পজিশন কম্পেয়ার টু আওয়ার ইভিএল হেয়ার, এবং সেটা আমি থিওরিটিক্যাল একটা বেস লাইন তৈরি করে কম্পারিজন করে এইখানে এক্সপ্লেইন করেছি। সো অনেক বড়, একটু আমি চাচ্ছিলাম ডিসকাশনটা শর্ট করতে, বাট একটু বড় ডিসকাশন হয়ে গেল। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে আমার ডিসকাশনটা শোনার জন্য। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল, and I have a plan on valuing this interest rate swap. If you are interested more, and if you have enjoyed this one so far, please let me know in the comments so that I can get the incentive to make a video on that as well. So, and if you feel any confusions regarding this discussion, please leave a comment on the comment section, and I'm really grateful again for watching this video so far. Thank you, and have a very good day.